गुड मॉर्निंग। मजामां ने बधा विद्यार्थी मित्रों। छेल्ले आपणे चेप्टर नंबर 7 संकलन एटले के इंटीग्रेशन में खंडश संकलननी रीत तेनी अनुरूप स्वाध्याय 7.6 ना 1 થી 6 दाखलाओ अने उदाहरण नंबर 17 થી 21 पूर्ण कर्या हता। आजे आपणे चेप्टर में आगळ वधता संकलनना केटलाक नवा सूत्रोनो अभ्यास करीए। तो जोईए संकलनना प्रमाणित रूपो। नंबर 1 के संकलन वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर ओछा ए स्क्वेर इंटू डी एक्स। तो आनु आपणे संकलन करवुं छे। आपणने खबर छे विद्यार्थी मित्रों के तमने 1 वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर ओछा ए स्क्वेर इंटू डी एक्स। तो आनु संकलन शुं थाय काक तो के लॉग मोड एक्स वत्ता वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर ओछा ए स्क्वेर वत्ता सी। तो अहीं आगळ त्यां आगळ शुं हतुं तो एकना छेदमां वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर ओछा ए स्क्वेर होय तेनुं संकलन शुं थाय तो लॉग मोड एक्स वत्ता वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर ओछा ए स्क्वेर वत्ता सी। तो ए टाइपनुं छे। पण अहीं आगळ छेदमां हतुं वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर ओछा ए स्क्वेर। अहीं आगळ क्यां आगळ छे अंशमां। तो आनुं संकलन छे आपणे खंडश संकलन रीते सरळताथी करी शकीए। तो एनुं सूत्र लखવાનો प्रयत्न करीए अने त्यारबाद आपणे एनी साबिती करવાનો प्रयत्न करशुं। नहीं बराबर लखवुं होय तो शुं थशे तो x/2 वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर ओछा ए स्क्वेर वच्चे निशानी कई छे माइनस। तो माइनस ए स्क्वेर बाय 2 पछी छेल्ले तो आ सूत्र आवशे। एनुं शुं आवशे तो के 1 वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर ओछा ए स्क्वेर होय तेनुं संकलन शुं थाय तो के लॉग मोड एक्स वत्ता वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर ओछा ए स्क्वेर। तो शुं थशे तो के लॉग मोड एक्स वत्ता वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर ओछा ए स्क्वेर वत्ता सी। थोड़ुंक अलग प्रकारनुं सूत्र छे पण खास तमारे कई रीते याद राखवानुं तो एकना छेदमां वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर ओछा ए स्क्वेर होय तो क्युं सूत्र आवे छे कांक लॉग वाळुं आवे छे। तो अंशनी अंदर खाली वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर ओछा ए स्क्वेर होय तेनुं संकलन केमां आवशे कांक लॉगमां आवशे। आवा बे सूत्र आवे छे। केना माटे आव्युं माइनस माटे। हवे बीजुं सूत्र कोना माटे आवशे कांक प्लस माटे। संकलन वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर वत्ता ए स्क्वेर इंटू डी एक्स। सेम सूत्र थशे। जो एक्स स्क्वेर ओछा ए स्क्वेर होय तो सूत्र शुं आवे छे खाली तो वच्चे माइनस आवे छे। वत्तावाळा सूत्रमां शुं आवशे खाली वच्चे प्लस। तो शुं थशे आनुं संकलन तो x/2 वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर वत्ता ए स्क्वेर बाय 2 लॉग मोड एक्स वत्ता वर्गमूलनी अंदर एक्स स्क्वेर वत्ता ए स्क्वेर वत्ता सी। आनुं सूत्र लखवानो प्रयत्न करीए आपणे। शरूआतमां शुं आवशे तो के x/2 वर्गमूलनी अंदर ए वर्ग ओछा एक्स स्क्वेर वच्चे निशानी कई आवशे तो के प्लस ए स्क्वेर बाय 2 सेम साइन इनवर्स x/a वत्ता सी। तो आ नवा आपणे त्रण काक संकलनना प्रमाणित रूपो छे ए खास तैयार करवाना छे कारण के स्वाध्याय 7.6 અને 7.7 ની અંદર ને આગળ આપણે નિયત સંકલનની અંદર આ સૂત્રનો તમારે મહત્તમ ઉપયોગ આવશે। હવે અહીંયા આગળ પહેલા સૂત્રની સાબિતી છે આપણે ખંડશ સંકલન રીતે કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો જોઈએ આપણે સાબિતી નંબર 1 હું એને આઈ નામ આપી દઉં તો આઈ બરાબર શું થઈ જશે સંકલન વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx। આપણે કોની સાબિતી કરવી છે તો કે વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx। तो एने आपणे आई नाम आपी दईए। हवे जो अहींया आगळ तमारी पासे एक ज पद छे तो आपणे एक पद होय त्यारे एनुं संकलन छे आपणे खंडश संकलन रीते करी शकीए नहीं। तमारी पासे बे पद होय तो एनुं संकलन तमे युवीना नियमथी अथवा तो खंडश संकलन रीते सरळताथी करी शको। तो एना माटे हुं एक अचल विधेय लई लઉં છું કે વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર ઇન્ટુ 1 dx। तो अहींया आगळ एक छे केवुं छे तमारी पासे अचल पद। हवे पहेलाने हुं कांक u नाम आपું बीजाने v। जो अहीं आगे अपने लाइटना नियमनो उपयोग थशे नहीं। मैं तमने बात करी थी कि लाइटनो नियम है ये दरेक दाखलानी अंदर उपयोग थशे नहीं। अमुक दाखलानी अंदर तमारे रीते नक्की करवुं पड़शे। अहीं आगे जो तो पहेलुं कांक बहुपदी विधेय है अने एक छेल्ले केवुं छे कांक अचल विधेय એટલે એ પણ बेसिक विधेय है। तो पहेलाने कांक u नाम आपું છું बीजाने हुं नाम आपું છું હું v। हवे आपणे अहीं आगे आपेल जे दाखलो छे एनो आपणे u विना नियमथी संकलन करवानो प्रयत्न करीए। तो जोईए u अचल u नो नियम शुं हतो तमारी पासे विद्यार्थी मित्रों तो के u अचल v नुं संकलन तो संकलन 1 dx ओछा संकलन d/dx u नु विकलन संकलन v नु संकलन ने काउंसनी बहार dx।
હવે જો 1નું સંકલન શું થશે કે વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર તો એમ નામ રહેશે ઇન્ટુ 1નું સંકલન કે x ઓછા સંકલન હવે ડી બાય dx વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર એનું વિકલન શું થાય તો કે રૂટ એક્સનું વિકલન શું થાય તો કે 1/2 રૂટ એક્સ તો એકના છેદમાં કાંક 2 વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર ત્યાં આગળ x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેરનું પાછું વિકલન થતું છે કઈ રીતે કે ચેઇન રૂલથી તો x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેરનું વિકલન શું થાય કે 2x અહીંથી 2 જતા રહે તો શું વચ્ચે કાંક તમારી પાસે થાય xના છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર તો અહીંયા આગળ વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર છે એનું વિકલન શું થાય કે xના છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર x વર્ગ ઓછા a વર્ગ તો એ લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે xના છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર હવે અહીંયા આગળ 1નું સંકલન શું થાય કે x ઇન્ટુ dx તો વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર ઇન્ટુ x ઓછા હવે જો x ગુણ્યા x એટલે શું થઈ જશે કાંક કે x નો વર્ગ છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx હવે જો અહીંયા આગળ બીજા પદનું મારે સંકલન કરવું છે છેદમાં શું છે કાંક કે x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર વાળું પદ છે વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર તો આપણી પાસે ઓલરેડી છે જ તે હું કાંક ઓછા a સ્ક્વેર જો x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર હોય તો આને આપણે એના છેદમાં મૂકીએ તો કાંક વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર આવે અને બીજા પદમાં કાંક 1 વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર આવે તેનું સંકલન તમે સરળતાથી કરી શકો તો અહીંયા શું કરીએ છીએ આપણે કાંક x સ્ક્વેરને બાદ કરીએ છીએ અને a વર્ગને કાંક ઉમેરીએ છીએ તો પહેલું પદ તો એમ નામ રહેશે કે x વર્ગ ઓછા a વર્ગ ઇન્ટુ x ઓછા હવે હું અહીંયા આગળ a વર્ગને બાદ કરું અને a વર્ગને ઉમેરું છેદમાં શું થઈ જશે વર્ગમૂળની અંદર x વર્ગ ઓછા a વર્ગ ઇન્ટુ dx હવે જો x ને હું આગળ લીધું x વર્ગમૂળની અંદર x વર્ગ ઓછા a વર્ગ અને પહેલા પદના છેદમાં મૂકું બીજા પદના છેદમાં મૂકું પહેલા પદના છેદમાં મૂકું એટલે શું થઈ જશે કે સંકલન વર્ગમૂળની અંદર x વર્ગ ઓછા a વર્ગ ઇન્ટુ dx હવે જો અહીંયા આગળ બાર માઇનસ છે અંદર શું છે પ્લસ છે અને બીજા પદના છેદમાં મૂકી ત્યારે પ્લસ માઇનસ શું થાય કાંક માઇનસ તો માઇનસ એ વર્ગ કેવું છે અચળ પદ એનું બાય લઈ લો એકના છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર x વર્ગ ઓછા a વર્ગ ઇન્ટુ dx આવું થશે કાંક આપણી પાસે આ કોની બરાબર મેળવું કાંક i બરાબર હવે અહીંયા આગળ આની બરાબર હું મૂકી દઉં હું i આનું સંકલન તો તમે શું કરી શકો કે લોગ મોડ x વત્તા વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર તો ધેરફોર i ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે કે x ઇન્ટુ વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર ઓછા i કારણ કે સંકલન વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ તમે શું લખી શકો i લખી શકો આનું સંકલન કરીએ આપણે તો ઓછા a વર્ગ લોગ મોડ x વત્તા વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર અને વત્તા c હવે હું i ને બરાબરની આ બાજુ લઈ લઉં તો i વત્તા એટલે કેટલા થઈ જશે 2i તો 2i ઇક્વલ ટુ x ઇન્ટુ વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર ઓછા a વર્ગ લોગ મોડ x વત્તા વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર વત્તા c હવે મારે i બરાબર લખવું તો હું લખી શકું તો કે બે નાના છેદમાં જવા દઉં ધેરફોર i ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે તો કે x/2 વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર ઓછા a વર્ગ બાય 2 ઇન્ટુ લોગ મોડ x વત્તા વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર વત્તા c ડેશ જ્યાં c ડેશ ઇક્વલ ટુ શું થશે તો કે c/2 કારણ કે બે છે એ પહેલા પદના છેદમાં આવે બીજા પદના છેદમાં આવે અને છેલ્લે સીના છેદમાં આવે તો c ડેશ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય કે c/2 જે આપણો સ્ક્વેર અચળ છે તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો y બરાબર તમે શું લખી શકો x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર હોય તેનું સંકલન શું થાય કાંક x/2 વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર બાય 2 લોગ મોડ x વત્તા વર્ગમૂળની અંદર x સ્ક્વેર ઓછા a સ્ક્વેર વત્તા c ડેશ તો આ રીતે તમે ખંડેશ સંકલન રીતે આ દરેક સૂત્ર છે તમે સરળતાથી સાબિત કરી શકો આપણે એક સૂત્રની સાબિતી જોઈ બાકીની બે સૂત્રની સાબિતી છે તમારે ઘરેથી હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાની છે સેમ આ રીતે જ કરવાનું છે આમ બીજું કંઈ નવું છે નહીં સૌથી મહત્વનું સ્ટેપ કયું છે કે આ સ્ટેપ તમારે કાંઈક એ વર્ગને ઉમેરવો પડશે અથવા તો એ વર્ગને કાંઈક બાદ કરવો પડે અહીંયા આગળ આપણે એ વર્ગને બાદ કર્યા પ્લસવાળું સૂત્ર આવશે ત્યાં આગળ તમારે શું કરવું પડશે કાંઈક એ વર્ગને ઉમેરવાના અને એ વર્ગને બાદ કરવાના બીજું ખાસ આમાં કાંઈ નવું છે નહીં તો હવે જોઈએ નંબર 4 એ થોડુંક અલગ પ્રકારનું સૂત્ર છે સંકલન e⁻x કાઉન્સમાં f of x વત્તા f ડેશ x
ઇન્ટુ ડીએક્સ કે ઈ રેસ ટુ એક્સ પછી એના કાઉન્સમાં કાંઈક વિધેય હોય એ વત્તા એનું વિકલન કાંઈક સેટ થતું હોય તો એવા વિધેયનું સંકલન શું થાય તો કે ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ એફ ઓફ એક્સ વત્તા સી. બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમને કાંઈક ઈ રેસ ટુ એક્સ વાળું પદ આપેલું હોય, કાઉન્સમાં કોઈ વિધેય આપેલું હોય અને વત્તા એનું વિકલન કાંઈક સેટ થતું હોય તો તેવા વિધેયનું સંકલન શું થાય તો કે ઈ રેસ ટુ એક્સ એફ ઓફ એક્સ વત્તા સી. આની અનુરૂપ આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ કે આઈ બરાબર સંકલન ઈ રેસ ટુ એક્સ સેક એક્સ કાઉન્સમાં 1 પ્લસ 10x ઇન્ટુ ડીએક્સ. તો આનું મારે સંકલન મેળવવું છે. તો ઈ રેસ ટુ એક્સ છે તો એમને રહેવા દો. શું કરીએ આપણે કે સેક એક્સને હું કાંઈક અંદર ગુણાવી દઉં તો અંદર ગુણાવો એટલે શું થશે કે સેક એક્સ વત્તા સેક એક્સ ઇન્ટુ 10x કાઉન્સની બહાર શું થશે કાંક ડીએક્સ. હવે મેં તમને હમણાં વાત કરી એમ કે આપણને કોઈ એક વિધેય આપેલું હોય ઈ રેસ ટુ કાઉન્સમાં કોઈ વિધેય આપેલું હોય વત્તા એનું વિકલન સેટ થતું હોય તો તેવા વિધેયનું સંકલન શું થાય તો કે ઈ રેસ ટુ એક્સ એફ ઓફ એક્સ વત્તા સી. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો ઈ રેસ ટુ એક્સના કાઉન્સમાં બે વિધેયો છે એક તો સેક એક્સ છે વત્તા સેક એક્સ ઇન્ટુ 10x. હવે તમે સેક એક્સનું વિકલન વિચારો તો સેક એક્સનું વિકલન શું થાય કે સેક એક્સ ઇન્ટુ 10x. તો આ વિધેય તમારું એફ ઓફ એક્સ વત્તા એનું વિકલન એફ ડેશ એક્સ. તો તેવા વિધેયનું સંકલન શું થાય તો કે ઈ રેસ ટુ એક્સ એફ ઓફ એક્સ વત્તા સી. તો એ લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. તો સંકલન ઈ રેસ ટુ એક્સ કાઉન્સમાં સેક એક્સ વત્તા ડી બાય ડી એક્સ સેક એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. તો આ વિધેય એફ ઓફ એક્સ આ એનું વિકલન એફ ડેશ એક્સ. હવે આનું સંકલન શું થશે તો કે ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ એફ ઓફ એક્સ એટલે સેક એક્સ વત્તા સી. તો આ કાંઈક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે. તો નંબર 4 નંબરનું જે સૂત્ર છે એને અનુરૂપ એમસીક્યુ ગુજરાત બોર્ડની અંદર ગુજકેટ અને જેડબલઈમાં અવારનવાર પૂછાતા હોય છે. હજી આને અનુરૂપ વધારાના ઉદાહરણ આપણે ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હવે અહીંયા આગળ આપણે જે સંકલનના પ્રમાણિત રૂપો જોઈએ તેને અનુરૂપ એક એક દાખલા ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો જોઈએ નંબર 1 કે સૌથી પહેલાં તો એને કાંઈક આઈ નામ આપી દો. તો આઈ બરાબર શું થઈ જશે સંકલન ઈ રેસ ટુ એક્સ કાઉન્સમાં એક્સ ઓછા 1/x સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે જો એક્સ સ્ક્વેર છે હું કાંઈક પહેલા પદના છેદમાં મૂકું અને બીજા પદના છેદમાં મૂકું તો ઈ રેસ ટુ એક્સ કાઉન્સમાં શું થઈ જશે કાંઈક 1/x ઓછા 1/x² ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે અહીંયા આગળ 1/x વિકલન વિચારો કે ડી બાય ડી એક્સ તમને એમ કીધું કે 1/x વિકલન કરો તો ડી બાય ડી એક્સ 1/x ઇક્વલ ટુ શું થાય -1/x². આપણે વિકલિતની અંદર આ ટાઈપના સૂત્રનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તો 1/x વિકલન શું થાય કે -1/x². તો અહીંયા આગળ વિધેય એફ ઓફ એક્સ અને એનું વિકલન કંઈક બાજુમાં સેટ થાય છે. તો આનું સંકલન કરવું હોય તો શું કરી શકો તમે કે ઈ રેસ ટુ એક્સ કાઉન્સમાં 1/x વત્તા એનું વિકલન ડી બાય ડી એક્સ ઓફ 1/x. કારણ કે 1/x વિકલન કરો એટલે શું થાય તો કે -1/x². તો -1/x² ઇક્વલ ટુ શું લખી શકીએ આપણે કે ડી બાય ડી એક્સ 1/x. હવે કોઈ ઈ રેસ ટુ એક્સ કાઉન્સમાં કોઈ વિધેય વત્તા એનું વિકલન સેટ થતું હોય તો તેવા વિધેયનું સંકલન શું થાય તો ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ એફ ઓફ એક્સ એટલે 1/x વત્તા સી. આ તો કાંઈક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે. હવે જોઈએ નંબર 2 આઈ નામ આપી દો વર્ગમૂળની અંદર x² ઓછા 25 ઇન્ટુ ડીએક્સ. હજુ આનું મારે સંકલન મેળવવું છે તો કાંઈક વર્ગમૂળની અંદર x² ઓછા 25 છે. 25 એટલે કોનો વર્ગ થાય કે 5નો વર્ગ. તો સંકલન વર્ગમૂળની અંદર x² ઓછા 5² ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ આપણે 1 થી 4 સૂત્રમાં કયા સૂત્રનો ઉપયોગ થશે તો કે વર્ગમૂળની અંદર x² ઓછા a². તો લખીએ આપણે x/2 વર્ગમૂળની અંદર x² ઓછા a². હવે 5નો વર્ગ એટલે કેટલા થાય 25. વચ્ચે નિશાની કઈ આવશે માઇનસ. હવે જો a²/2 5 છે તમારો શું છે a તો એનો વર્ગ શું થાય 25. તો 25/2 log mod x વત્તા વર્ગમૂળની અંદર x² ઓછા a² એટલે 25 વત્તા c. તો એનો કાંઈક ફાઇનલ જવાબ થશે. હવે જોઈએ નંબર 3 આઈ નામ આપી દો તો આઈ બરાબર શું થઈ જશે વર્ગમૂળની અંદર x² વત્તા 4 ઇન્ટુ ડીએક્સ. અને બરાબર લખવું હોય તો હું લખી શકો સંકલન x² વત્તા 2² ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે જો આ ખરેખર તો ઉપરનું સૂત્ર છે કે જ્યારે માઇનસવાળું સૂત્ર હોય ત્યારે વચ્ચે નિશાની કઈ આવે માઇનસ અને જ્યારે વચ્ચે પ્લસ છે જ્યારે સૂત્ર શું આવશે વચ્ચે નિશાની પ્લસ. તો આનું સૂત્ર શું થાય વર્ગમૂળની અંદર x² વત્તા a² નું સંકલન તો કે x/2 વર્ગમૂળની અંદર x² વત્તા a² વત્તા a²/2 log mod x વત્તા વર્ગમૂળની અંદર x² વત્તા a². તો વાપરીએ આપણે x/2
વર્ગમૂળની અંદર એક્સ સ્ક્વેર વત્તા એ સ્ક્વેર, હવે જો એ વર્ગ એટલે કેટલા થશે 4 વત્તા એ સ્ક્વેર બાય 2, હવે એ વર્ગ એટલે કેટલા થાય કે 4, તો 4/2 લોગ મોડ એક્સ વત્તા વર્ગમૂળની અંદર એક્સ સ્ક્વેર વત્તા એ સ્ક્વેર વત્તા સી, હવે 4/2 એટલે શું થઈ જશે 2, તો ફાઇનલ જવાબ લખો તમે શું લખી શકો કે x/2 વર્ગમૂળની અંદર એક્સ સ્ક્વેર વત્તા 4 વત્તા 2 લોગ મોડ એક્સ વત્તા વર્ગમૂળની અંદર એક્સ સ્ક્વેર વત્તા 4 વત્તા સી। તો બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં ખાસ કંઈ નવું છે નહીં, પણ તમને સંકલનના પ્રમાણિત રૂપો છે એ ખાસ આવડતા હોવા જોઈએ। તો આ ટાઈપના દાખલાઓ છે એ તમે સરળતાથી ગણી શકો, અને આ ટાઈપના દાખલાઓ છે MCQમાં અવારનવાર પૂછાતા હોય છે। હજી આપણે એક દાખલો બાકી છે તો એ ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો નંબર 4, સૌથી પહેલાં તો કાંઈક આઈ નામ આપી દો, તો આઈ બરાબર શું થઈ જશે કે વર્ગમૂળની અંદર 9 - x સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx, તો આની બરાબર લખવું તો હું લખી શકો કે વર્ગમૂળની અંદર 3 નો વર્ગ ઓછા x નો વર્ગ ઇન્ટુ dx। હવે જો વર્ગમૂળની અંદર a વર્ગ ઓછા x સ્ક્વેર હોય તેનું સંકલન શું થાય કે x/2 વર્ગમૂળની અંદર a વર્ગ ઓછા a સ્ક્વેર વત્તા a સ્ક્વેર/2 સાઇન ઇન્વર્સ x/a વત્તા c, તો એ સૂત્ર વાપરવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો અહીંયા આગળ શું થશે x/2 વર્ગમૂળની અંદર a વર્ગ ઓછા x સ્ક્વેર, હવે જો 3 નો વર્ગ એટલે કેટલો થાય 9, તો 9 ઓછા x નો વર્ગ વત્તા x/2 સાઇન ઇન્વર્સ x/a, હવે એ બરાબર કેટલા થશે 3, તો x/3 વત્તા c, તો કાંઈક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે। તો બહુ સરળ છે, કારણ કે આ ટાઈપના દાખલાઓ છે જનરલી ક્યાં પૂછાતા હોય છે MCQમાં, લેખિતમાં પૂછાય નહીં। લેખિતમાં જે દાખલાઓ છે એનો આપણે હવે પછી અભ્યાસ કરશું। તો અહીંયા આગળ સંકલનના જે પ્રમાણિત રૂપો છે એ ખાસ તમારે 2 વાર લખીને તૈયાર કરવાના છે, દરેકની સાબિતી પણ તમારે ઘરેથી તૈયાર કરવાની છે। આપણે પહેલાં સૂત્રની સાબિત કરી હતી, તો બાકીના બંને સૂત્રની સાબિતી તમારે ખંડશઃ સંકલન રીતે જાતે તૈયાર કરવાની છે, અને બહુ સરળ છે। કદાચ તમને ના આવડે તો તમે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર પણ જોઈ શકો। હવે જોઈએ આપણે સ્વાધ્યાય 7.6 નીચેના વિધેયોના સંકલિતો મેળવો। જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 7। સૌથી પહેલાં તો એનું કાંઈક આઈ નામ આપી દો, તો આઈ બરાબર શું થઈ જશે કે સંકલન x ઇન્ટુ સાઇન ઇન્વર્સ x ઇન્ટુ dx। હવે જો અહીંયા આગળ તમને કાંઈક 2 વિધેયો ગુણાકાર સ્વરૂપે આપેલા છે, પહેલું કાંઈક બેઝિક વિધેય છે અથવા તો બહુપદી વિધેય, અને બીજું કેવું છે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય। તો હવે લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવે, પ્રતિવિધેય આવે કે બહુપદી વિધેય, કે પ્રતિવિધેય આવે ત્રિકોણમિતીય, તો સંકલન સાઇન ઇન્વર્સ x ઇન્ટુ x ઇન્ટુ dx। યુ તમારો શું થાય કે સાઇન ઇન્વર્સ x ને વી તમારો શું થશે કે x। હવે આપણે યુના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ, તો યુ અચળ, સાઇન ઇન્વર્સ x અચળ, યુ અચળ, વીનું સંકલન ઓછા સંકલન યુનું વિકલન વીનું સંકલન અને કાઉન્સની બહાર dx। સાઇન ઇન્વર્સ x એમનેમ। હવે જો x નું સંકલન શું થાય કે અંશમાં 1 નો વધારો છેદમાં 1 નો વધારો ઓછા સંકલન સાઇન ઇન્વર્સ x નું વિકલન શું થાય કે 1/2 વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા x સ્ક્વેર, કે સાઇન ઇન્વર્સ x નું વિકલન। હવે x નું સંકલન શું થાય કે x સ્ક્વેર બાય 2 ઇન્ટુ dx। હવે જો પહેલું પદ તો એમનો આવશે x સ્ક્વેર બાય 2 ઇન્ટુ શું થઈ જશે સાઇન ઇન્વર્સ x ઓછા x સ્ક્વેર ના છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા x સ્ક્વેર ઇન્ટુ 1/2 ઇન્ટુ dx। હવે જોઈએ આગળ આપણે તો x સ્ક્વેર બાય 2 એમનેમ ઇન્ટુ સાઇન ઇન્વર્સ x એમનેમ। હવે જો 1/2 સૌથી પહેલાં તો હું બાય લઈ લઉં છું, તો શું થઈ જશે કાંઈક -1/2। હવે જો અહીંયા આગળ અંશમાં છેદમાં શું પછી કે 1 ઓછા x સ્ક્વેર, તો અંશમાં કાંઈક મારે 1 ઓછા x સ્ક્વેર લાવવું છે, તો એના માટે x સ્ક્વેર કેવો હોવો જોઈએ, કાંઈક માઇનસ હોવો જોઈએ। કેવા છે અહીંયા આગળ પ્લસ, તો અંદર માઇનસ વડે ગુણ અને બહાર માઇનસ વડે ગુણ, તો બહાર માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે પ્લસ। હવે અંદર આપણે અંશની અંદર કાંઈક એક ઉમેરીએ અને એકને બાદ કરીએ, તો 1 ઓછા x સ્ક્વેર, કારણ કે આપણે છેદમાં શું છે 1 ઓછા x સ્ક્વેર, તો અંશમાં આપણે કાંઈક 1 ઓછા x સ્ક્વેર લાવવું છે, તો x સ્ક્વેરને માઇનસ વડે ગુણ્યા અને બહાર આપણે કાંઈક માઇનસ વડે ગુણ્યા, માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે પ્લસ। હવે એકને ઉમેર્યા, એકને આપણે શું કરીએ બાદ કરીએ છીએ, તો છેદમાં શું થઈ જશે વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા x સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx। આની બરાબર લખીએ તો શું થઈ જશે કે x સ્ક્વેર બાય 2 સાઇન ઇન્વર્સ x। હવે
છેદમાં જે પદ છે ને પહેલા પદના છેદમાં મૂકીને બીજા પદના છેદમાં મૂકીએ તો વત્તા 1/2 પહેલા પદના છેદમાં મૂકશું એટલે શું થઈ જશે કે સંકલન વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા x સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx બીજા પદના છેદમાં મૂકશું એટલે પ્લસ માઇનસ શું થઈએ માઇનસ 1/2 બાય સંકલન 1 અપોન વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા x સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx હવે જો વર્ગમૂળની અંદર a વર્ગ ઓછા x સ્ક્વેર હોય તો એનું સંકલન આપણે હમણાં જ અભ્યાસ કર્યો શું થાય એનું સંકલન કે x/2 વર્ગમૂળની અંદર a વર્ગ ઓછા x સ્ક્વેર વત્તા a સ્ક્વેર/2 સાઇન ઇન્વર્સ x ના છેદમાં a વત્તા c પછી 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર a વર્ગ ઓછા x સ્ક્વેર હોય તો એનું સંકલન શું થાય કે સાઇન ઇન્વર્સ x/a વત્તા c તો જોઈએ આપણે તો x સ્ક્વેર/2 ઇન્ટુ શું થઈ જશે સાઇન ઇન્વર્સ x વત્તા 1/2 એમનો કાઉન્સની અંદર આપણે સૂત્ર વાપરીએ તો શું થઈ જશે કે x/2 વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા x સ્ક્વેર વત્તા a સ્ક્વેર/2 એનો વર્ગ બરાબર શું થશે 1 તો 1/2 સાઇન ઇન્વર્સ x છેલ્લા પદનું સંકલન કરીએ તો માઇનસ 1/2 સાઇન ઇન્વર્સ x વત્તા c તો દરેક પદના સંકલન થઈ ગયા અહીંથી 1/2 નો અંદર ગુણાવી દો તો શું થઈ જશે કે x સ્ક્વેર/2 એમનેમ સાઇન ઇન્વર્સ x એમનેમ વત્તા x/4 વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા x સ્ક્વેર વત્તા 1/4 સાઇન ઇન્વર્સ x ઓછા 1/2 સાઇન ઇન્વર્સ x વત્તા c તો આની બરાબર લખવું હોય તો હું લખી શકો તમે x સ્ક્વેર/2 એમનેમ સાઇન ઇન્વર્સ x એમનેમ વત્તા x/4 એમનેમ વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા x સ્ક્વેર હવે જો અહીંયા આગળ છેલ્લા બંને પદો છે કેવા છે કાંક સાઇન ઇન્વર્સવાળા છે તો ત્યાં આગળ આપણે કાંક 4નો લસા લઈએ અહીંયા આગળ શું આવશે કાંક કે સાઇન ઇન્વર્સ x ઓછા 2 સાઇન ઇન્વર્સ છે એની બરાબર લખવું હોય તો શું થઈ જશે કાંક કે -1/4 સાઇન ઇન્વર્સ x વત્તા c અથવા તો તમે એવું વિચારો કે 1/4 સાઇન ઇન્વર્સમાંથી -1/2 સાઇન ઇન્વર્સ x બાદ કરો તો વધે શું કાંક કે -1/4 સાઇન ઇન્વર્સ x વત્તા c હવે જો પહેલા અને ચોથા પદમાં કાંક સાઇન ઇન્વર્સ x કોમન આવે એવું લાગે છે તો એ બંને પદને હું સાથે લખી નાખું તો શું થઈ જશે કે x સ્ક્વેર/2 ઇન્ટુ સાઇન ઇન્વર્સ x ઓછા 1/4 સાઇન ઇન્વર્સ x વત્તા x/4 વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા x સ્ક્વેર વત્તા c હવે જો આ બંને બાથી કાંક 1/4 અને સાઇન ઇન્વર્સ x કોમન લઈ લઉં છું તો 1/4 સાઇન ઇન્વર્સ x કાઉન્સમાં શું વચ્ચે આના છેદમાં તો 2 છે તો એને કેટલા વડે ગુણાશે 2 વડે તો 2x સ્ક્વેર ઓછા 1 વત્તા x/4 વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા x સ્ક્વેર વત્તા c તો આ એનો કાંઈક ફાઇનલ જવાબ છે તો બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં ખાસ કાંઈ નવું છે નહીં સૌથી મહત્ત્વનું સ્ટેપ કયું છે તો કે અહીંયા આગળ તમારે પહેલું સંકલન તમે સરળતાથી કરી શકો અને બીજા સંકલન માટે કાંઈક તમારે અંશમાં પદોની ગોઠવણી કરવી જોઈએ ત્યારબાદ આપણે વર્ગમૂળની અંદર કાંઈક a વર્ગ ઓછા x સ્ક્વેર અને 1 અપન વર્ગમૂળની અંદર a વર્ગ ઓછા x સ્ક્વેર આ સંકલિતનો ઉપયોગ કરી અને તમે સરળતાથી સંકલન કરી શકો હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 8 સૌથી પહેલાં તો કાંક આપેલ રકમને આપણે i નામ આપી દઈએ તો i બરાબર શું થઈ જશે સંકલન x ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x ઇન્ટુ dx હવે જો આનું સંકલન આપણે યુવીના નિયમથી સરળતાથી કરી શકીએ અહીંયા આગળ જોઈએ તો પહેલું વિધેય કયું છે તમારી પાસે કાંક બેઝિક વિધેય છે અને બીજું કેવું છે કે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય હવે લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવે કે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય અને પછી કોણ આવશે કે બેઝિક વિધેય અથવા તો બહુપદી વિધેય તો આને આપણે શું કહી દઈએ u અને શું કહી દઈએ આપણે v તો tan ઇન્વર્સ x ઇન્ટુ શું થઈ જશે x ઇન્ટુ dx હવે યુવીના નિયમથી આપણે સંકલન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો શું હતો યુવીનો નિયમ था કે u અચળ એટલે કે tan ઇન્વર્સ x અચળ v નું સંકલન ઓછા સંકલન u નું વિકલન v નું સંકલન ને કાઉન્સની બહાર શું આવશે કે dx પેલું પદ તો એમનેમ રહેશે હવે x નું સંકલન શું થાય કે અંશમાં 1 નો વધારો છેદમાં 1 નો વધારો તો શું થઈ જશે કે x સ્ક્વેરના છેદમાં 2 ઓછા સંકલન હવે tan ઇન્વર્સ x નું વિકલન શું થાય કે 1 ના છેદમાં 1 + x સ્ક્વેર તો 1 / 1 + x સ્ક્વેર
एक्सનું સંકલન તો શું થશે તો કે અંશમાં એકનો વધારો છેદમાં એકનો વધારો ઇન્ટુ ડીએક્સ પહેલા પદને હું આ બાજુ લખી નાખું તો x²/2 ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x ઓછા x² ના છેદમાં 1 + x² ઇન્ટુ 1/2 ઇન્ટુ dx. હવે જો અહીંયા આગળ અગાઉ જે આપણે સાતમા દાખલામાં કાંક એકને ઉમેર્યા હતા અને એકને બાદ કર્યા હતા એ રીતે આપણે આનું સંકલન સરળતાથી કરી શકીએ. 1/2 ને બહાર લઈ લો પછી શું કરો અહીંયા આગળ એકને ઉમેરું ને એકને બાદ કરું કારણ કે એકને ઉમેરવાથી શું થતા કે x² + 1 તો પહેલા પદમાં કાંક 1 વધશે ને બીજા પદમાં કાંક 1/1 + x² એનું સંકલન તમે સરળતાથી કરી શકો. તો સૌથી પહેલાં તો હું 1/2 ને બહાર લઈ લઉં તો x²/2 ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x ઓછા 1/2. હવે અહીંયા આગળ x² ની સાથે અંશમાં એકને ઉમેરું અને શું કરીએ આપણે એકને બાદ કરીએ તો છેદમાં x² + 1 ઇન્ટુ dx. હવે જો x² + 1 છે ને પહેલા પદના છેદમાં મૂકું બીજા પદમાં છેદમાં મૂકું બંનેને આપણે સંકલન આપી દઈએ. પહેલું પદ તો એમને રહેશે x²/2 tan ઇન્વર્સ x ઓછા 1/2. હવે જો પહેલા પદના છેદમાં મૂકશું એટલે શું વચ્ચે 1 તો સંકલન 1 dx માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે પ્લસ 1/2 ત્યાં ગુણાશે તો 1/2 એમને સંકલન શું વચ્ચે તક એકના છેદમાં x² + 1 ઇન્ટુ dx. હવે આગળ x²/2 એમને ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x ઓછા 1/2 એમને 1 નું સંકલન શું થાય કે x વત્તા 1/2 એમને. હવે જો એકના છેદમાં x² + 1 તો એનું સંકલન શું થાય કે tan ઇન્વર્સ x વત્તા c. આ બરાબર લખવું ફાઇનલી શું લખી શકો તમે કે x²/2 ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x ઓછા x/2 વત્તા 1/2 ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x વત્તા c. આ કાંક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે. તો બહુ સરળ છે, આમાં ખાસ કંઈ નવું છે નહીં. હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 9. ખરેખર તો એ સાતમો દાખલો અને નવમો દાખલો બંને એક સરખા જ છે. સાતમા દાખલામાં શું હતું કાંક x ઇન્ટુ સાઇન ઇન્વર્સ x, નવમા દાખલામાં શું છે કાંક x ઇન્ટુ કોસ ઇન્વર્સ x. તો હું તમને થોડાક સ્ટેપ લખાવું છું, આગળ દાખલો તમારે ઘરેથી પૂર્ણ કરવાનો છે. તો જોઈએ સૌથી પહેલાં તો કાંક આઈ નામ આપી દો. આઈ બરાબર શું થઈ જશે x ઇન્ટુ કોસ ઇન્વર્સ x ઇન્ટુ dx. હવે જો અહીંયા આગળ લાઇટના નિયમ મુજબ યુ તરીકે કોને લેશો કે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય અને વી તરીકે કોણ આવશે કે બેઝિક વિધેય, કારણ કે લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં પ્રતિવિધેય આવે પછી કોણ આવે કાંક બેઝિક વિધેય આવતું હશે. તો આને યુ કહી ગયો, આને શું કહી ગયો આપણે વી. તો કોસ ઇન્વર્સ x ઇન્ટુ x ઇન્ટુ dx. યુના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ આપણે તો યુ અચળ વીનું સંકલન ઓછા સંકલન d/dx કોસ ઇન્વર્સ x સંકલન x dx અને કાઉન્સની બહાર શું આવશે કાંક કે dx. જો પહેલું પદ તો એમનું આવશે x નું સંકલન શું થાય કે અંશમાં એકનો વધારો છેદમાં એકનો વધારો તો કોસ ઇન્વર્સ x ઇન્ટુ શું થઈ જશે કે x²/2 ઓછા સંકલન. કોસ ઇન્વર્સ x નું વિકલન શું થાય કે -1 છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા x². આનું સંકલન થાય કે x²/2 ઇન્ટુ dx. x નું સંકલન શું થાય કે x² છેદમાં 2 ઇન્ટુ dx. હવે જોઈએ આગળ તો x²/2 નું આગળ લઈ લઉં છું તો x²/2 ઇન્ટુ કોસ ઇન્વર્સ x ઓછા. હવે જો અહીંયા આગળ માઇનસ એમ નમ રહેવા દઉં શું કામ કે છેદમાં કાંક 1 ઓછા x² વાળું પદ છે તો અંશમાં મારે કાંક 1 ઓછા x² વાળું પદ લાવવું છે તો ત્યાં આગળ કાંક માઇનસની જરૂર પડશે તો માઇનસ એમ નમ રહેવા દઉં 1/2 ને હું બહાર લઈ લો તો 1/2 સંકલન. હવે કાંક એકને ઉમેરું અને એકને બાદ કરું. જો અહીંયા આગળ x² ઇન્ટુ -1 એટલે શું થઈ જશે -x². પછી શું કર્યું છે આપણે કાંક એકને ઉમેરા અને એકને બાદ કર્યા. છેદમાં શું વચ્ચે કાંક વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા x² ઇન્ટુ dx. હવે આને પહેલા પદના છેદમાં મૂકીએ અને બીજા પદના છેદમાં મૂકીએ. આ પદ એમ રહેશે તો કોસ ઇન્વર્સ x ઓછા 1/2 સંકલન.
હવે જો આને પહેલા પદના છેદમાં મૂકશું એટલે શું આવશે કાંક? તો કે વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા x સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx. હવે જો અંદર શું થશે? માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1/2 સંકલન 1 અપોન વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા x સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx. હવે જો આગળનો દાખલો છે તમારે ઘરેથી હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાનું છે, કારણ કે આની અનુરૂપ હમણાં જ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 7નો અભ્યાસ કર્યો. પહેલું પદ તો એમને આવશે. અહીંયા આગળ વર્ગમૂળની અંદર a વર્ગ ઓછા x સ્ક્વેર, તેનું સંકલન શું થાય? તો કે x/2 વર્ગમૂળની અંદર a વર્ગ ઓછા x સ્ક્વેર વત્તા a²/2 સાઇન ઇનવર્સ x ના છેદમાં a. એ જ રીતે 1 અપન વર્ગમૂળની અંદર a વર્ગ ઓછા x સ્ક્વેર, તેનું સંકલન શું થાય? કે સાઇન ઇનવર્સ x/a વત્તા c. તો હવે તમે ઘરેથી સરળતાથી આ દાખલો ગણી શકો. તો આ તમારે ક્યાં હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાનો છે. હવે જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 10. સૌથી પહેલાં તો આપેલ રકમને આ નામ આપી દઉં. y બરાબર શું થઈ જશે? કે સંકલન સાઇન ઇનવર્સ x ના આખાનો વર્ગ ઇન્ટુ dx. હવે જો અહીંયા આગળ તો એક જ પદ છે, તો ડાયરેક્ટલી તો આપણે યુના નિયમથી સંકલન ન કરી શકીએ. અહીંયા આગળ હું કાંક સાઇન ઇનવર્સ x ઇક્વલ ટુ આદેશ લઈ અને આગળ આપણે દાખલો ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો ધારો કે સાઇન ઇનવર્સ x ઇક્વલ ટુ હું ધારું છું કાંક t લઉં છું. તો સાઇન ઇનવર્સ x ઇક્વલ ટુ t, તો x બરાબર લખવું હોય તો હું લખી શકું? તો કે સાઇન t. હવે જો બંને બાજુ t ને સાપેક્ષ વિકલન, તો શું થઈ જશે? dx ઇક્વલ ટુ, હવે સાઇન ટીનું વિકલન શું થાય? કે કોસ ટી ઇન્ટુ શું થઈ જશે? dt. હવે દરેક કિંમતો આપણે આઈમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો i બરાબર શું થઈ જશે? કે સંકલન સાઇન ઇનવર્સ x ઇક્વલ ટુ t, એટલે શું થઈ જશે? સૌથી પહેલાં તો કે t સ્ક્વેર dx ઇક્વલ ટુ શું આવી જશે? કે કોસ ટી ઇન્ટુ dt. તો હવે તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે પહેલું છે બહુપદી વિધેય છે, બીજું છે એ કેવું છે? કે ત્રિકોણમિતીય વિધેય છે. હવે લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવે? તો કે બહુપદી વિધેય, અને પછી કોણ આવશે? તો કે ત્રિકોણમિતિ વિધેય. તો આને u કહીશું, આને શું કહીશું? v. હવે આપણે યુના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ તો u અચળ vનું સંકલન ઓછા સંકલન d/dt ઓફ t સ્ક્વેર સંકલન કોસ ટી, અને કાઉન્સની બહાર શું આવશે કાંક? તો કે dt. હવે જો કોસનું સંકલન શું થાય? તો કે સાઇન, તો ટી સ્ક્વેર ઇન્ટુ શું થશે? તો કે સાઇન ટી ઓછા ટી સ્ક્વેરનું વિકલન શું થાય? તો કે 2t ઇન્ટુ કોસ ટીનું સંકલન શું થાય? તો કે સાઇન ટી ઇન્ટુ dt. બેને હું બહાર લઈ લઉં, ટી સ્ક્વેર ઇન્ટુ સાઇન ટી ઓછા 2 સંકલન ટી ઇન્ટુ સાઇન ટી ઇન્ટુ dt. હવે જો મેં તમને છેલ્લા લેક્ચરમાં વાત કરી હતી કે ઘણીવાર તમારે એક દાખલાની અંદર એક કરતાં વધારે વાર યુના નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ટી ઇન્ટુ સાઇન ટી, ફરી કાંક બે પદો ગુણાકારમાં છે, તો ફરી કાંક આપણે યુના નિયમનો ઉપયોગ કરી અને સંકલન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો પહેલું પદ તો એમ નંબર છે ટી સ્ક્વેર ઇન્ટુ સાઇન ટી ઓછા 2. હવે જો બહાર માઇનસ છે એટલે હું સગડીયો કાઉન્સ લઈ લઉં છું, એટલે અંદર દરેક પદને આપણે કંઈક માઇનસ આપવી પડશે. હવે આપણે યુના નિયમ વાપરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. યુ અચળ વીનું સંકલન ઓછા સંકલન યુનું વિકલન, તો d/dt યુ તરીકે શું થશે? અહીંયા આગળ t વીનું સંકલન ઇન્ટુ dt, અને કાઉન્સની બહાર dt, અને કાઉન્સ પૂર્ણ. પહેલું પદ તો એમને રહેશે. હવે ટી સ્ક્વેર ઇન્ટુ સાઇન ટી એમને ઓછા 2 એમને. હવે કાઉન્સની અંદર ટી, હવે સાઇનનું સંકલન શું થાય? કે માઇનસ કોસ, તો માઇનસ કોસ ટી ઓછા સંકલન. હવે જો ટીનું વિકલન ટીને સાપેક્ષ શું થાય? 1. આ સાઇન ટીનું સંકલન શું થાય? કે માઇનસ કોસ ટી ઇન્ટુ શું થઈ જશે? dt. કાઉન્સ પૂરો. હવે જો અહીંયા આગળ ટી સ્ક્વેર ઇન્ટુ શું વચ્ચે? સાઇન ટી. હવે જો માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ. બેને આપણે અંદર ગુણાવી દઈએ તો 2t ઇન્ટુ શું થઈ જશે? કોસ ટી. હવે જો અહીંયા આગળ માઇનસ માઇનસ પ્લસ, અને ફરી પાછું પ્લસ માઇનસ શું થઈ જાય? માઇનસ, કારણ કે 3 માઇનસ ભેગી થાય તો શું થઈ જશે? -2 સંકલન કોસ ટી ઇન્ટુ dt. આઈ બરાબર લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો શું થઈ જશે? તો કે ટી સ્ક્વેર ઇન્ટુ સાઇન ટી વત્તા 2t ઇન્ટુ કોસ ટી ઓછા 2. કોસનું સંકલન શું થાય? કે સાઇન ટી
વત્તા સી. હવે અહીંયા આગળ આપણને કેમાં જવાબ મળ્યો? કાંક ટીમાં. તો અહીંયા આગળ આપણે આદેશ લીધેલો તો કાંક સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ ઇક્વલ ટુ ટી. તો હવે ટીની કિંમત મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો સૌથી પહેલાં તો ટી ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? તો કે સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ. તો સાઇન ઇન્વર્સ એક્સનો વર્ગ સાઇન ટી ઇક્વલ ટુ શું લખી શકો? તો કે એક્સ, તો ઇન્ટુ એક્સ વત્તા 2 ટી બરાબર તો કે સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ. હવે જો અહીંયા આગળ કોસ ટી, હવે જો આપણી પાસે કિંમત કોની છે? તો કે સાઇન ટી ઇક્વલ ટુ એક્સ. તો હવે કોસ ટી બરાબર લખવું તો શું લખી શકીએ આપણે નિત્ય સમતા? કે વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા આ સાઇન વર્ગ ટી. ત્યાં આગળ સાઇન ટીની કિંમત તો કોસ ટી ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા એક્સ સ્ક્વેર ઓછા 2 સાઇન ટીની કિંમત શું થાય? એક્સ, તો -2x વત્તા સી. તો કાંક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે. બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં ખાસ કંઈ નવું છે નહીં. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 11 છે એ તમારે ઘરેથી હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાનો છે, કારણ કે આ ટાઈપના એક દાખલાનો આપણે આ છેલ્લા લેક્ચરની અંદર અભ્યાસ કર્યો હતો. ઉદાહરણ નંબર 20 હતું, ત્યાં આગળ શું રકમ લીધા? કે એક્સ ઇન્ટુ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા એક્સ સ્ક્વેર. તો અહીંયા આગળ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સની જગ્યાએ શું છે તમારી પાસે? તો કે કોસ ઇન્વર્સ એક્સ. અહીંયા આગળ તમે કઈ રીતે ગણી શકશો? તો કે તમારે કાંઈ કોસ ઇન્વર્સ એક્સ ઇક્વલ ટુ ટી આદેશ લઈ લેવાનો, પછી તમે યુવીના નિયમથી આ દાખલો છે સરળતાથી ગણી શકો. તો તમારે ઘરેથી હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાનો છે. હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 12. તો આઈ બરાબર શું થઈ જશે? સંકલન એક્સ ઇન્ટુ સેક વર્ગ એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. જો અહીંયા આગળ આપણે બે વિધેયો આપેલા છે, એક તો બહુપદી વિધેય છે અને બીજું કયું વિધેય છે તમારી પાસે? કે ત્રિકોણમિતિય વિધેય. હવે લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવશે? તો કે બહુપદી વિધેય અને પછી કોણ આવે? તો કે ત્રિકોણમિતિય વિધેય. યુ તરીકે એક્સ અને સેક સ્ક્વેર એક્સને આપણે કોની તરીકે લઈશું? આપણે તો કે વી તરીકે. તો હવે યુનો નિયમ વાપરીએ. યુ અચળ વીનું સંકલન ઓછા સંકલન ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ સંકલન સેક વર્ગ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ, અને કાઉન્સની બહાર શું આવી જશે? કે ડી એક્સ એક્સ એમનમ. હવે સેક વર્ગ એક્સનું સંકલન શું થાય? તો કે 10x ઓછા એક્સનું વિકલન એક્સને સાપેક્ષે શું થાય? 1. સેક વર્ગ એક્સનું સંકલન 10x ઇન્ટુ શું થઈ જશે? dx. તો x ઇન્ટુ 10x ઓછા સંકલન 10x ઇન્ટુ dx. હવે 10xનું સંકલન શું થાય? કે લોગ મોડ સેક એક્સ, તો x ઇન્ટુ 10x એમનેમ રહેશે. 10xનું સંકલન શું થાય? કે લોગ મોડ સેક એક્સ વત્તા સી. તો આ કાંક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે. તો બહુ સરળ છે. યુના નિયમથી આ ટાઈપના દાખલાઓ છે એ આપણે સરળતાથી ગણી શકીએ. હવે જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 13. સૌથી પહેલાં તો એને કાંઈક આઈ નામ આપી દો. તો આઈ બરાબર શું થઈ જશે? સંકલન tan ઇન્વર્સ એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે જો અહીંયા આગળ આપણે આપેલ એક્ઝામ્પલનું કાંઈક યુના નિયમથી સંકલન કરવું હોય તો આપણે કરી શકીએ નહીં. શું કામ? થાય કે અહીંયા આગળ તો આપણે કાંઈ એક જ પદ આપેલું છે tan ઇન્વર્સ એક્સ. તો જ્યારે કાંઈક tan ઇન્વર્સ એક્સ હોય, ઘણીવાર log એક્સ હોય, તો ઇન્ટુ કાંઈક અચળ પદ લઈ અને ત્યારબાદ આપણે એનું સંકલન ખંડેશ સંકલન રીતે સરળતાથી કરી શકીએ. તો અહીંયા આગળ tan ઇન્વર્સ એક્સ ઇન્ટુ હું લઈ લઉં? કાંઈક હું 1 લઈ લઉં. તો tan ઇન્વર્સ એક્સ ઇન્ટુ 1 dx. તો અહીંયા આગળ tan ઇન્વર્સ એક્સ એટલે ત્રિકોણમિતિય પ્રતિવિધેય અને 1 એટલે શું થાય? કાંઈક અચળ વિધેય. તો લાઇટના નિયમ જો પહેલાં કોણ આવે? કે પ્રતિવિધેય, ત્યારબાદ કોણ આવશે? કે અચળ વિધેય, તો બેઝિક વિધેય. તો આને યુ તરીકે કોને લઈ લઈએ આપણે? tan ઇન્વર્સ એક્સને. વી તરીકે કોને લઈ લઈએ? તો કે 1 ને. હવે આપણે યુનો નિયમ વાપરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો યુ અચળ વીનું સંકલન ઓછા સંકલન ડી બાય ડી એક્સ યુનું વિકલન અને વીનું સંકલન અને કાઉન્સની બહાર શું થઈ જશે? તો કે dx. tan ઇન્વર્સ એક્સ એમનેમ 1નું સંકલન શું થાય? કાંક એક્સ ઓછા tan ઇન્વર્સ એક્સનું વિકલન, તો શું થશે? તો કે 1/1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. 1નું સંકલન શું થાય? તો કે એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. પેલું પદ તો એમને રહેશે એક્સ ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ એક્સ ઓછા અંશમાં શું આવ્યું? કાંક એક્સ તમારી પાસે અને છેદમાં તો કે 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીએક્સ. જો અહીંયા આગળ આપણે કાંઈક ડાયરેક્ટલી સંકલન થતું દેખાતું નથી, પણ તમે છેદનું વિકલન વિચારો. છેદમાં શું છે તમારી પાસે? તો કે 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. તો 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેરનું વિકલન શું થાય? કે 1નું 0. એક્સ સ્ક્વેરનું વિકલન શું થાય? કે 2x. અંશમાં એક્સ તો આપણી પાસે ઓલરેડી છે જ તે. તો કાંઈક 2 વડે ભાંગીએ અને 2 વડે
ગુણીએ તો કાંક છેદનું વિકલન અંશમાં સેટ થાય. તો તેવા વિધેયનું સંકલન તમે પ્રમેય નંબર 3ની મદદથી શું કરી શકો? તો કે log mod f of x વત્તા c. અહીંયા આગળ કાંક આપણે પ્રમેય નંબર 3નો ઉપયોગ થતો દેખાય છે. તો x ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x એમનેમ 2 વડે ભાગીએ અને 2 વડે ગુણીએ ઇન્ટુ dx. હવે x ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x એમનેમ રહેશે ઓછા 1/2 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેરનું વિકલન શું થાય કે 2x. તો ત્યાં આગળ શું લખી શકો તમે? તો કે ડી બાય dx ઓફ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. તો છેદમાં 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx. હવે પ્રમેય નંબર 3ની મદદથી છેદનું વિકલન અંશમાં સેટ થતું હોય તો તેવા વિધેયનું સંકલન શું થાય? કે log mod f of x વત્તા c. તો x ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x ઓછા 1/2 log mod શું થશે? કે 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર વત્તા c. આગળ તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે. એટલે બહુ સરળ છે, આમાં ખાસ કંઈ નવું છે નહીં. હવે જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 14. સૌથી પહેલાં તો એને કાંઈક આઈ નામ આપી દો. આઈ બરાબર શું થઈ જશે? તો કે x ઇન્ટુ log x નો વર્ગ ઇન્ટુ dx. હવે આ લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવશે? તો કે લઘુગુણક વિધેય આવે, પછી કોણ આવે? બહુપદી વિધેય આવે. તો આ તમારો શું થશે? u. આ તમારો શું થાય? v. તો એને લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે લાઇટના નિયમ મુજબ. તો log x નો વર્ગ ઇન્ટુ શું થઈ જશે? x dx. હવે આપણે યુના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ તો u અચલ vનું સંકલન ઓછા સંકલન uનું વિકલન vનું સંકલન. તો જોઈએ આપણે u અચલ તો log x નો વર્ગ એમનેમ vનું સંકલન x dx ઓછા સંકલન કોનું વિકલન થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે u નું વિકલન. તો ડી બાય dx ઓફ શું થશે? તો કે log x નો વર્ગ ઇન્ટુ સંકલન x dx કાઉન્સની બહાર શું થશે? તો કે dx. હવે x નું સંકલન શું થાય? તો કે અંશમાં 1નો વધારો છેદમાં 1નો વધારો. log x સ્ક્વેરનું વિકલન શું થાય? તો કે સૌથી પહેલાં તો ઘાત જે આગળ ઘાતમાંથી 1ની બાદબાકી, પછી log x નું વિકલન તો કે 1/x. ફરી પાછું કાંક x નું સંકલન શું થાય? તો કે અંશમાં 1નો વધારો છેદમાં 1નો વધારો. પહેલું પદ તો એમનેમ રહેશે log x નો વર્ગ x નું સંકલન અંશમાં 1નો વધારો છેદમાં 1નો વધારો ઓછા સંકલન 2 log x શું થશે કાંક? તો કે 2 log x log x નું વિકલન 1/x x નું સંકલન તો કે x²/2 ઇન્ટુ dx. કાંક x જતા રહેશે, બબે જતા રહેશે. તો x²/2 ઇન્ટુ હું લઈ લઉં કાંક? તો કે log x નો વર્ગ ઓછા સંકલન હું વધ્યું કાંક? અહીંથી કાંક x વધ્યો x ઇન્ટુ log x ઇન્ટુ dx. તો અહીંયા આગળ કાંક ફરી બે પદો ગુણાકાર સ્વરૂપે આપી ગયા. તો અહીંયા આગળ ફરી આપણે કાંક યુના નિયમનો ઉપયોગ કરી અને સંકલન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો અહીંયા આગળ યુ તરીકે કોણ આવી જશે? log x. ને v તરીકે કોણ આવી જાય? તો કે x². તો x²/2 log x નો વર્ગ ઓછા log x ઇન્ટુ x ઇન્ટુ dx. મેં તમને અગાઉ વાત કરી એમ ઘણીવાર તમારે એક દાખલાની અંદર કાંક એકથી વધારે વખત યુના નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડે. તો અહીંયા આગળ આવે યુના નિયમથી ફરી આપણે સંકલન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો x²/2 એમનેમ log x નો વર્ગ એમનેમ ઓછા જો બહાર માઇનસ છે એટલે આપણે મોટો કાઉન્સ કરીએ, સગડીયો કાઉન્સ કરીએ, કારણ કે અંદરના દરેક પદ છે એ પ્લસ છે માઇનસ છે, અને માઇનસ હોય એ શું થાય? પ્લસ થાય. હવે યુ અચલ યુનો નિયમ યુ અચલ vનું સંકલન ઓછા સંકલન યુનું વિકલન vનું સંકલન ને કાઉન્સની બહાર dx ને છગડીયો કાઉન્સ પૂરો. પહેલું પદ તો એમનેમ રહેશે. તો x²/2 log x નો વર્ગ ઓછા log x ઇન્ટુ x²/2. કારણ કે x નું સંકલન શું થાય? કે અંશમાં 1નો વધારો છેદમાં 1નો વધારો ઓછા log x નું વિકલન શું થશે? તો કે 1/x x નું સંકલન x²/2 ઇન્ટુ શું થઈ જશે કાંક dx. હવે જો અહીંથી કાંક x જતા રહેશે, અને આપણે આ બાજુ લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો i બરાબર શું થઈ જશે ફાઇનલી? તો કે પહેલું પદ તો એમનેમ આવશે x²/2 ઇન્ટુ log x નો વર્ગ ઓછા. હવે જો ઓછા શું થઈ જશે કાંક? તો x²/2 ઇન્ટુ શું આવશે? log x. હવે જો અંદર શું થશે કાંક માઇનસ માઇનસ પ્લસ.
ને કોનું સંકલન થશે તો કે અહીંયા એક્સ વધે તો એક્સનું સંકલન શું થાય કે અંશમાં એકનો વધારો છેદમાં એકનો વધારો નિશાની કઈ આવી જશે તો કે માઇનસ માઇનસ પ્લસ તો શું થઈ જશે કાંક તો કે એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 વત્તા સી આ કાંક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે. એટલે બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હજી આ રીતનું એક્ઝામ્પલ નંબર 15 છે એ તમારે ઘરેથી હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાનો છે. અહીંયા આગળ એક્સ સ્ક્વેર વત્તા 1 એટલે કાંક બહુપદી વિધેય છે અને બીજું કાંક લોગ એક્સ છે એટલે કે લઘુગુણક વિધેય. તો લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવશે લોગ એક્સ અને વી તરીકે કોને લેવાનું તો કે એક્સ સ્ક્વેર વત્તા 1 પછી તો તમે આ રીતે સરળતાથી યુવીના નિયમથી સંકલન કરી શકો. તો આજે આપણે કાંક 7 થી તે 14 દાખલાઓ પૂર્ણ કર્યા. બાકીના દાખલાઓ છે એ આપણે આ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ગણવાનો પ્રયત્ન કરશું. પણ અહીંયા આગળ જે ચાલે છે એ દરેક વસ્તુઓ તમારે ઘરેથી 2 વાર લખીને તૈયાર કરવાની છે.